जिनाकार खजा जिनाकार सड़े करच गैर शादी शुदा दी मुसलसल तुरी हर यो कस लवर कई और बिया अल्लाह फरमाई वला ताखुदकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह सुभान अल्लाह वारी जमारो जान सरक सोच पर खबर ग्रेवान की वकई कि जिनाकार कसता रब्बुल आलमीन दुमरा गुस्सा दे यो तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि रब्बुल आलमीन पे इंसान बांधे तो खपल मोर नम डेर मेहरबान दे लेकिन बल तरफ ता कम सड़े ची बस जिना की मुब्तला दे जिनाकार दे कम खलशी जिनाकार दा दाई मुबारक अल्लाह फरमाई सलसल दुनिया और कई और बिया वही वला ताखुदकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह गोरे चरत तरस पे न कई चरत जुल्म पे दर्द तो की गोरे दा हक पे जारी कई तरस परी उनरे पकार सुभान अल्लाह कि कम इंसान कि बागी बानी रब्बुल आलमीन तो मोर नम दे मेहरबान दे दा तुमरा गट जुर्म दे कि रब्बुल आलमीन तुमरा खफा करे रे कि मंग तो मोई गोरे कि तरस पे न कई तरस पे चरत न कई ब्यावई वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन गोरे पट से की सजा और न कही दा दुमर गट मुजरिमान दी पट से की सजा और न कही बार चौक तेरा हुआ सही यो मैदान तेरा हुआ सही वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन तदी उस सजा तदी ओ जमात मोमिनान हाजिर शी गोरे दुमरे अल्लाह खपा करे रे ची वही गोरे तरस पे न कही पदे खल्क बाले वो शादी शुदरे जिनाय वकरा ब्यावई रजमी कही पकाड़ बांधी उगले वही संसारे कई पाम यो कोलाव मैदान के टोल खलक निपाए की सवारी बेदुमर पाबंदी लगवली दा ची जिनाकार खलक ची कम दी ताल्लुकातम खत्म कई अज़्ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक जिनाकार सड़े दाब निकाह न कई मगर जिनाकार खली सबे कई याद मुशरिक सरबे कई औ जिनाकार खसद आगे सरब निकाह न कई या बे जिनाकार सड़े कई या बे मुशरिक कई व हुर्रिम ज़ालिका लिल मोमिनीन जिनाकार सर निकाह कवल दा प मोमिनान बाने हराम दी वही बंदी पागी बाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उसड़े रागे वे या रसूल अल्लाह अय्यु ज़ंबि आज़म कम गुनाह डेरा गटरा और गुनाह उनकी कम गुनाह डेरा गटरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरत फरमाई अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़का चितद अल्लाह सर शरीक जोड़ के हालदार छि दक अल्लाह त पैदा कड़ई बेउ तुल सुम्मा आई बे कम गुनाह गटरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाइल अन तक़तुल वलदका खश्यत अन यतअम माका खपल बचे कत्ल की पदी वजबाने छि जमा सर बिया सबाल खुराक कैसी वस्त लरम ताकत लरम बेउ तुल बिया कम गुनाह गटरा और तुल अंतुजानी हलीलत जारिका छि खपल गावंडी द खज सरा दागी द लूर सर त जिनाओ की दा द्रेम नंबर गट गुनाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे का शुमार कला जमारो मामूली खबर नहीं दा खुद कुफार साजिश दे द कुफार मिशन दे शागी वही च मंग मुसलमानानो की सेक्स आम को प मुसलमानानो की मंग जिना आम को फहाशी पदी के आम को तदियो नौजवान नस्ल पदी जाल की गिरफ्तार को छबियात सकवा भी कवले शु खो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाई ची कम सड़े जिना के द हाल गोरे ला यज़नी ज़ानी हीन यज़नी व हुवा मुमिनुन जिनाकार सड़े ची जिना कई पदा गटीम के दे गनी मोमिनी वही यो रिवायत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के रागली कल ची सड़े प जिना की मुब्तलाशी ईमान ति चवशी बर पसर बाले द छतरे पशान तवलाड़ी सुभान अल्लाह यानी पति टीम की दा सड़े बीमान दे कदल मर रागे दा बीमान मर ले दोमरा खतरनाक जुर्म दे ची दे सर ईमान नटिंगी ईमान द हयानुम दे अल हया शुअबतुम मिनल ईमान हया द ईमान यो शुअबरा कम सड़क ची ईमान मौजूदी सवाल न पैदा की ची जिनाओ की और ची करम जिना कई दा ईमान सर रोग न पाती की दाती पुरत की हदीस से मुस्लिम के रागली इदा ज़नल अब्द खरज मिनहुल ईमान करज सड़े जिना कई ईमान त्यूजी बल रिवायत कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई इमाम हाकिम नकल कर दे वो इस्नादुहु जय्यद करसनस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई मन ज़ना औ शरिबल खमरा चाची जिना कवला या शराब स्कल
نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان قميص من رأسه. سبحان الله. کله چې سړی زنا کې مبتلا شي، کله چې سړی شراب څکي، رب العالمین د دې انسان نه دا ایمان داسې وباسي لکه څرنګه چې سړی د سر د طرف نه دا کمیس داسې وباسي. سړی چې دا کمیس داسې وباسي بربنډ پاتې کېږي که نه پاتې کېږي؟ سړی چې زنا وکړي یا شراب څکي نو دا ایمان دقه شانته د ځان نه وباسي، دی بربنډ خالي پاتې شي، دی بې ایمانه پاتې کېږي. زما ورونو زناګانې په دې معاشره کې ډېرې عامې شوې، نو نوجوانان درکنار، مشران خلک هم پکې مبتلا دی، غیر شادی شده څکې شادی شده خلک هم پکې مبتلا دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم بیا دا خلکو باره کې فرمایي ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القیامة ولا یزکیهم. درې قسمه خلک دی رب العالمین به ورسره په ورځ د قیامت خبرې نه کوي. تاسو نه تپوس کوم زما وروڼو، کوم سړی نه غواړي چې زما سره الله خبرې وکړي؟ کوم سړی نه غواړي؟ څوک دی کم بدبخت دی چې هغه به وایي چې زما د الله خبرو ته ضرورت نشته دی، زه د الله د خبرو ارماني نه یم؟ دا کم بدبخته به چې هغه به دا خبره کوي. ثلاثة لا یکلمهم الله یوم القیامة. درې قسمه خلک دی چې الله په ورځ د قیامت د سره خبرې نه کوي. ولا یزکیهم، نه به پاک کړي د ګناه نه، نه به صفت وکړي. ولا ینظر الیهم، نه به ورته الله د رحمت په نظر باندې وګوري. ولهم عذاب علیم، او د دې خلکو دپاره عذاب علیم هم الله مقرر کړی دی. دې خلکو دپاره یو پای کې کم کس دی، اول نمبر یې ذکر کړی شیخ زان، هغه مشر سړی چې زناکار دی، مشر سړی دی، شادي شدم دی، بچیم شته دی، بیم په زنا کې دی مبتلا دی. رب العالمین بله خبرې کوي د ده سره، نه به ورته ګوري، عذاب علیم کوله او نه به ورله صفت کوي او نه به پاکي چرته. وملک کذاب، بل هغه بادشاه دی چې کذاب دی، دروغجن دی، د ملک سربراه دی، خلکو ته دروغ وایي، دروغ وعدې کوي. وائل مستكبر، او دریم هغه غریب سړی دی، فقیر سړی دی، مستکبرون چې سره د غربت نه تکبر هم کوي، دی متکبر هم دی. دا درې قسمه خلک دي چې الله رب العالمین په ورځ د قیامت ورڅخه خبرې نه کوي. صحیح مسلم کې حدیث دی. یو روایت کې ورڅه داسې راغلی دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اربعة یبغضهم الله. څلور قسمه خلق دی چې رب العالمین د هغې سره بغض ساتي، د الله بدي شي. بدترین خلق دی په دنیا کې، ځکه چې کوم سړی د الله بدي شي نو دا سړی دته به څوک ښه ووایي؟ کم یو طاقت دی چې دته ښه سړی ووایي؟ اربعة یبغضهم الله. څلور قسمه خلق دی چې الله ورسره بغض ساتي. البیاع الحلاف، یو هغه کس دی چې خپله سودا خرڅوي او په دروغ قسمونو باندې خرڅوي، قسمونه پې کوي. والفقیر المختال، بل غریب سړی چې متکبره دی. والشیخ الزانی، بل هغه مشر سړی چې زناکار دی. والامام الجائر، او هغه بادشاه او سربراه چې هغه ظالم دی. څلور قسمه خلک دی الله ورسره بغض ساتي. امام نسائی نقل کړی باسناد صحیح. بیا دومره پورې خطرناک خبره ده چې ځینې خلک د هغې د زنانو سره زنا کول بیا دو چند ګناه ده، بلکې درې چنده ګناه هم ده. حدیث د مسلم کې راغلی، نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي د مجاهدینو کوم خلک چې په جهاد کې مصروفه دي، د هغې د زنانو حرمت دا په دې عام مسلمانانو داسې دی لکه چې د خپلې خور او د مور حرمت دی. بیا وایي نبی صلی الله علیه وسلم کم سړی چې جهاد ته ووتو، وروسته یو کس پاتې شو او هغه د هغې د زنانو سره بدکاري وکړه، د هغې د زنانو سره د خور لور سره د ښځې سره بدکاري وکړه، په ورځ د قیامت باندې محشر میدان کې رب العالمین به دغه کس پر میدان کې ودروي. دې مجاهد ته به وایي چې دا کس دی چې ستا د اهل په عزتي کړې وه، ولاړ دی دلته، څومره چې ستا خوښه یي د ده چې کومې نیکۍ دي غونډې ته واله. وایي ستاسو څه خیال دی نبي صلی الله علیه وسلم چې دی به ورته یوه نیکي پرېږدي؟ او که چېرته نیکي نه وي بیا به غونډ ګناهونه دی وراړئ په هغه باندې، دا د زنا په وجه باندې د زنا کار دی. نبی صلی الله علیه وسلم دقه د زنا یره
دا محسوسه کړې وه په دې امت باندې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی و ای د عربو خلکو ان اخوف ما اخاف علیکم الزنا والشهوة الخفیه، ډېر خطرناک شی چې زه ستاسو په باره کې د هغې نه یریږم هغه سره الزنا، یو زنا ده، والشهوة الخفیه، او پټ شهوت. پټ شهوت نه مراد ریاکاري ده، ځان ښودل خلکو ته، دا پټ په زړه کې که نه چاته معلومیږي نه. امام طبراني دا حدیث نقل کړی، شیخ البانی رحمه الله هغه ورته حسن ویلی. یو حدیث امام ابن خزیمه رحمه الله نقل کړی، اوږد حدیث دی، غونډ حدیث کې فایده ده ځکه ما غونډ کتاب ځان سره راوړ. امام ابن خزیمه دریم جلد کې دا حدیث ذکر کوي په صفحه نمبر 412 باندې. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بینما انا نائم، حدیث کې ډېر فایدې دي، غونډ حدیث په ذکر کو. بینما انا نائم، په داسې حال کې چې وایي زه اوږده وم، اذ اتانی رجلان، ما ته دوه سړي راغله، فاخذا بزبعیه، زما دا مټې ونیولې، فاتیا بي جبلا وارا، زه یو خطرناک غر ته وروستلم، ډېر چړند غر دی، نیغ غر دی، هغې ته وروستلم. ما ته ویل چې اصعد، په دې غره باندې ورخېږه. ما ورته ویل انی لا اطیقه، زه خو طاقت نه لرم چې په دې غره باندې زه وخېږم. ما ته ویل انا سنسهله لکه، زه خېږم موږ به تا ته آسان په خیر دی. فصعدت، زه په دې غره باندې وختم، حتی اذا كنت فی سواء الجبل، تر دې چې کله د غره د منځ ته زه ورسېدم، اذا باصوات شدیدة، ناڅاپه ډېر خطرناک سخت ترین اوازونه ما واورېدل. ما ویل ما هذه الاصوات، دا اوازونه څنګه دي، دا چغې او دا سورې د څه شي دي، دا غوغا د څه شي ده؟ قالوا هذا عواء اهل النار، دا د جهنمیانو چغې دي، دا د جهنمیانو هغه سورې دي چې وایي. ثم انطلق بي، بیا زه بوتلم، فاذا انا بقوم معلقین بعراقیبهم، زه بوتلمه څه خلکو سره زه میلاو شوم چې هغه خلک د دې پوندونه الټه ځوړنو. مشققة اشتاقهم، دغې دا وښکي شلېدلي وو، تسیل اشتاقهم دمن، دغې د وښکو نه یې تازه روانه وې. ما ورته ویل من هؤلاء، دا څوک دي دا خلک؟ ویې ویل راته هؤلاء الذین یفطرون قبل تحلة صومهم، دا هغه خلک دی چې روژه به یې بې ټیمه ماتوله، روژه یې بې ټیمه ماتوله، دا خلک دي، ټیم به لا داخل شوی نه و، روژه یې ماتوله، دا هغه خلک دي. بیا ما ته ویل، ما ویل خابت اليهود والنصارى، یهود و نصارا خو تباه و برباد دي، ځکه یو سړي به د روژې نیسي. ثم انطلق بي، بیا ورې زه روان کړم، فاذا بقوم اشد شيء انتفاخا، ناڅاپه سره یو قوم سره میلاو شوم چې ډېر انتهایي پړسېدلي وو، بدنونه داسې نغاره ولاړو، پړسېدلي وو. وانتنه ريحا، ډېر انتهایي بدبوی د هغې نه راتله. واسوایه منظرا، خطرناک منظر و د هغې. ما ویل دا څوک دي؟ ویل راته ویل هؤلاء قتل کفار، دا د کفارو چې کوم کسان په جنګ کې وژلی شوي دا هغه خلک دی. ثم انطلق بي، بیا زه روان کړم، بیا یې بوتلم، فاذا بقوم اشد شيء انتفاخا، بیا زه یو قوم سره میلاو شوم چې هغه د هغې نوم ډېر پړسېدلي وو. وانتنه ریحا، د هغې نوم ډېر بدبودار و، کأن ریحهم المراحیز، وایي ګویا کې د هغې بدبوی دا د لیټرین نه چې کوم ګندګي پکې دا نه چې بدبوی راوخېږي، مراحیز لیټرین ته ویلی کېږي، د لیټرین د ګډر نه چې کومه بدبوی راخېږي د هغې نه زیاته خطرناکه بدبوی وه. قلت ما ویل من هؤلاء، دا څوک دي چې دا دونه پړسېدلي هم دي او د انسان د ګندګۍ نه هم ډېر بدبودار دي؟ ویل هؤلاء الزانون والزواني، واورئ زما وروڼو، لږ ساعت دپاره خپل شهوت پوره کوونکو واورئ، ځان سره نوټ کوئ، دا زناکار سړي دي، دا زناکارې ښځې دي چې دونه بدبوی د هغې نه اوس راځي دلته. ثم انطلق بي، بیا زه بوتلم، فاذا انا بنساء، ناڅاپه د زنانو سره میلاو شوم، تنهش ثدیهن الحیات، چې د هغې دا سینې مارانو خوړلې. ما ورته ویل ما بال هؤلاء، دا ولې داسې چل دی؟ ویل هؤلاء یمنعن اولادهن البانهن،
دا ښځې دي چې خپلو ماشومانو نه شوده منع کوي او شوده ورله نه ورکوي. ماشوم دی یو خو د زنانه په سینه کې شوده نشته، بېله خبره ده، ډوډۍ باندې په چي باندې په زور باندې هغه له ورکوي او د خپلې سینې شوده ورله نه ورکوي. دا حق زنانه دي وایي. سبحان الله، دومره پورې غټه ګناه ده. بیا اوږد حدیث د نبي صلی الله علیه وسلم هغه ذکر کړی دی. مقصود پکې زمونږ دغه یوه جمله وه، د زنا اسرار څومره دي. نور یو ضرر یې امکنوي که نه، دا یو ضرر ورسه واورئ. الله رب العالمین د منافقانو مثال په صورت حشر کې بیان کړی دی. نو پای کې داسې دی کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. د دې منافقانو مثال وایي داسې دی لکه شیطان چې چاته وایي کفر وکړه، هر کله چې هغه کفر وکړي نو دی وایي انی بریء منکا، زه ستا نه اوسېدا یم. دا مثال د چا دی؟ اکثر سلفونه نقل لی. ابن جریر د علی بن ابي طالب رضی الله عنه قول نقل کړی، د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه قول نقل کړی دی. ټیک د اسرائیلي روایت، لیکن عبرت دپاره د بیان ضروري دی. علی بن ابي طالب رضی الله عنه فرمایي دې آیات کې چې کوم سړي مثال بیان کړی دی، دا برسیسا پیرو بني اسرائیلو کې 80 کاله عبادت یې کړی و، او 80 کاله عبادت یې چې وکوی، شیطان ویل چې دا خو به زه ګمراه کوم، پرېږدم یې نه. نو هلته څه کسان وایي هلکانو د هغې خور وه، بیماره وه، نښه کېدله، هغې ته شیطان ویله چې دا دلته یو کس دی او تاسو هغې لی بوځئ، هغه به پې دم وغورځئ، هغې سره به دا ښه شی ایسته لږه پرېږدئ. هغه ویل بس ټیک ده. هغې باندې اعتماد و. پیر صاحب دی، غټ یو عالم ځان ته وایي، هغه چې کله راغی راوستله وله ښځه، هغې سره هلته ورسره وه. بس یو ورځ دوه چې تېرې شوې، شیطان هغه په دې کې په دې په عشق کې مبتلا کو، ایسته د هغې سره بدکاري وکړه. هلته چې بدکاري وله وکړه ورسره، بېرته یې پې قتل هم کړه چې اوس که دا وروڼی خبر شي زه بې عزته کېږم، زه رسوا کېږم. هغه ښځه یې پې قتل هم کړه، بیا هلته پې دفن هم کړه. بیا شیطان هغه وروڼی پې خبر کړه او هغې ته یې ویله چې دا ده وژلې ده او دې ورسره بدکاري کړې ده. خلک رال اوس پیر د هغه قتل په اراده باندې رال، دا ګرجه چې کوم وه د هغه صومه او چوپړی هغې محاصره کړه. شیطان ورته په دې ټیم کې راغی. شیطان ورته ویل برسیسا ته 80 کاله عبادت والا ته هغه ته یې ویلو چې ما په دې کار کې ته مبتلا کړی وې، اوس چې ته زه څه ویم هغه وکړه بچ کوم دی، د دې بې عزتۍ نه دې بچ کوم. هغه ورته ویل بلکل اوس چې ته ځاته څه وې خو دې غم نه یې بچ که بې عزته کېږم، شرمېږم. ورته ویل ما ته سجده وکړه. سجده ورته وکړه چې څنګه یې سجده وکړه کافر شو. شیطان ورته ویل انی بریء منک، زه ستا هېڅ نشم کولی، ځه اوس ګرځه. وروڼه پسې را سړی قتل کو. خسر الدنیا والآخره. زما وروڼو زنا معمولي خبره نه ده، صرف پردی زنانه ته نظر کول په دې سره د بعضې خلکو نه ایمان تللی دی. امام ابن القیم رحمه الله الجواب الکافی کې هغه ذکر کړي، په شام کې جامع دمشق چې کوم د هغې مسجد دی، جامع مسجد، یو کس ډېر عمر اذانونه کړي دي، ډېر عمر. او بیا هغه کس چې کوم یو پیر بره مینار ته وخوت، په مینار باندې به اذانونه کې دا ټیک ولور سپیکرې نه وي که نه. امام ابن القیم رحمه الله هغه مصد عالم دی، وی بره مینار ته وخوته. چې مینار ته وخوت، د دې مسجد په سایډ کې بلکل جوخ یو کور د عیسیانو د نصاراو، پای کې یو جنۍ دننه ناسته وه. د دې سړي په هغې نظر ولګېده، چې نظر یې پرې ولګېده، شق شپې راوکوشو بیرته اذان یې چې وکړو، لمونځ یې وکړو، ورغې دروازې وټکولې. جنۍ ته یې ویله زه ستا سره نکاح کول غواړم، ستا سره مینه پیدا شوې ده. هغې ورته ویله ټیک ده، زه به څه نکاح وکړم، زما یو شرط دی. هغه ویل بلکل څه شرط؟ چې کله چې سړی عاشق شي د هغه دماغ کار پرېږده، لیونی دی. شرط څه شی دی؟ شرط دا دی چې اسلام به پرېږدي، عیسیت په اختیار دی. هغه ویل بس ټیک ته دا به مې اختیار کړم، خو چې ته راته میلاو شي. بس ټیک عیسیت یې اختیار کو. واده لا نه دی شوی، دقه نوجوان د خپل کوټې سر ته ختلی دی او دا زینه لاره وغورځه او په سر ولګېد، دماغ یې راووتل، زنارم تې پاتې شو، اسلام هم تې لاړ. سبحان الله. زما وروڼو درخواست ته کوم د لږ ساعت لذت دپاره
دلک سات خوند پارا خپل عصیب اللہ ولی من خپکو دلک لفظت پارا یو 15 منٹ دا خوند پارا دا جنت دا حور ولی زان محروم کو دلک سات لفظت پارا دا خپل مخلوق ولی ختمو دلک سات لفظت پارا خپل خاردان ولی پیزت کو منگا خپل مورو پلار ولی پیزت کو منگا دا خپل نبی سنت ولی پامال کو منگا صرف دلک سات لفظت پارا منگا خپل حیا ختم کلا من خپل عزت ختم کا دا خوان خلق سات تدے پارا زمارڑو لیکن رب العالمین دا ہمیشہ پارا خپک دا رب العالمین دا اینا منگلا ولی حیا نرازی زسوال تاکم اخیر زمانگنا دا خبر چاہتا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو اللہ اشتر منگ تا گوری زجی پردے خزی تا گورم پردے لور تلاس ورارتم دا شرم بانا درازی چیزم عظیم اللہ ما تا گوری کچر تر دی جنی پلار تا دی جنی رور یا تے علاقی و عام کس مووینی نمال حیا رازی شرم رازی زر پٹے کا منڈوام سبحان اللہ دخپل اللہ را نیری دخپل اللہ نشرمی کا زمانو دا لذتون ختم دو والا دی دا خواندون ختم دو والا دی سو پورے ومنگ دخپل اللہ نباغیو سو پورے بدا اللہ نمنگ بغاوت کو سو پورے بدا اللہ دی دشمنی تمنگ پڑے والی ولی منگ مسلمانان نیو منگ دا اللہ نے محبت دعوان نکڑی منگ دا نبی امتیان نیو ٹک ٹاک یو سڑے وئی چیزنا اللہ منم اللہ زمان اللہ ندے نبی زمان نبی ندے ٹک تا تا اجازت تے چسکی اگا کوا اخو اللہ وی فمن شاء فلیمؤمن ومن شاء فلیکفر انا تبتا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها شاہ خواہی اسلام دے روڑی چاچی خواہی کفر دے کے من وہ جہنم تیار کرے لیکن ما خود اسلام دعوی کرے ما خود اللہ دا محبت دعوی کرے ما خود نبی دا امتیت دعوی کرے نبی امتی